لندن میں نواز شریف کی طبیعت بہتر نہ ہو سکی، ڈاکٹرز نے امریکہ سے علاج کا مشورہ دے دیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی امریکہ منتقلی بھی امتحان سے کم نہیں۔ نواز شریف کے دماغ کو خون پہنچانے والی شریان 88% بند ہے، پلیٹلیٹس کی تعداد اب تک بہتر نہیں ہو سکی۔ مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر 1 ہفتے میں فیصلہ کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کی نظر ثانی کمیٹی کو مریم نواز کی درخواست بھجوا دی۔ مریم نواز کے پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر نیب سے 16 دسمبر تک جواب طلب۔ BRT اور معلم جبہ اراضی پر ریفرنس تیار ہے، لیکن عدالتوں سے حکم امتناع ختم ہوں گے تو ہی کارروائی ہوگی۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدلنے لگا ہے، آئندہ چند ہفتے میں آپ دیکھیں گے نیب نے منزل کا تعین کر لیا اور پہلی اینٹ بھی رکھ دی۔ ٹی وی پہ ایک صاحبہ تشریف لائی تھیں جو بہت بڑی پالیٹیشین بھی ہیں، انہوں نے یہ 2 باتیں کی کہ نیب کر کے آ رہا ہے، نیب تو BRT میں ایکشن نہیں لے رہا، نیب کر کے آ رہا ہے وہ معلم جبہ میں ایکشن نہیں لے رہا۔ ان کا شاید یہ علم نہیں ہے کہ دونوں ایکشن تیار ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ایکشن تیار نہیں ہے، ریفرنسز تیار ہیں، لیکن جب عدالتوں سے اسٹے ویکیٹ ہوں گے تو پھر باری آئے گی نا۔ رئیسانی اور قائم خانی سے ملنے والی رقم گنتے گنتے مشینیں خراب ہو گئی تھی۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں نیب نے اپوزیشن کو متحد کر دیا، سب کا نعرہ ہے نیب کو ختم کرو۔ پریس کانفرنس اور الزام تراشی کرنے والے اپنا دفاع مضبوط کریں۔ بدعنوانی کے خاتمے کی کوششوں کو مؤثر بنانے کے لیے ایپ تیار، رپورٹ کرپشن ایپ کے ذریعے عوام آن لائن شکایات درج کروا سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان آج افتتاح کریں گے، رپورٹ کرنے والا اپنی شناخت پوشیدہ رکھ سکے گا۔ فیملی سسٹم، ساری فیملیز پالیٹکس میں یہ تو بالکل نفی کر دیتی ہے جمہوریت کی۔ 11 سال ایک پارٹی کا چیئرمین بنا رہے اور اس کے بعد وہ ایک تھیوری لے کے آئے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے۔ پوری فیملی سیاست میں آ جاتی ہے جو جمہوریت کی نفی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے بڑے مقصد کے لیے کشتیاں جلانی پڑتی ہیں۔ 6 دن پہلے بھی ایک پلان ہوا تھا، پھر B اور C ہوا، پھر Z پر چلا گیا۔ میرٹ سسٹم جیسے جیسے نیچے گیا، آہستہ آہستہ پاکستان نیچے چلا گیا۔ ایک پارٹی کا چیئرمین تھیوری لے کر آتا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے۔ جنرل نوید، آپ کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے جنرل باجوہ نے بتایا کہ آرکیٹیکٹ اس کے جنرل پاشا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنرل شجاعت آپ کو۔ وزیر اعظم عمران خان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا کو نہ بھول پائے۔ نسٹ یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ یونیورسٹی کی تعمیر کا کریڈٹ جنرل پاشا کو جاتا ہے۔ اسٹیٹ سے تصحیح کروانے پر جنرل شجاع کا درست نام لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا شریف خاندان کی ملکیت چودھری شوگر ملز کو ریلیف، بجلی کا میٹر بحال کرنے کا حکم، آئندہ سماعت پر لیسکو اور وفاقی حکومت سے جواب طلب۔ آصف زرداری کے علاج کے لیے ذاتی معالج کے لیے ڈاکٹر ندیم قمر کا نام سامنے آ گیا۔ پیمز میڈیکل بورڈ کو مشاورت کا مراسلہ موصول، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں آصف زرداری کو کراچی منتقل کرنے کی قرارداد منظور۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں بلال شیخ سمیت 20 ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر، حسین لوائی اور عبدالغنی مجید بھی ملزم نامزد۔ 29 ارب روپے میں سے 25 ارب تاحال واجب الادا ہیں۔ 1 ارب 84 کروڑ اومنی کی 3 بے نامی کمپنیز کو فراڈ کے ساتھ دیے گئے، نیب کا موقف۔ نادرہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مردم شماری کا ادارہ کراچی میں مردم شماری کے معاملے میں اعداد میں کھلی دھانتی نظر آ رہی ہے۔ MQM پاکستان کی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مردم شماری سمیت ہمارے اہم کیسز ابھی تک لٹک رہے ہیں۔
खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में एक साल पहले तामीर होने वाले वार्ड की सीलिंग गिर गई। शोबा अमराज कल्ब की छत में गुजारा गया निकासियाब का पाइप टूट गया। वार्ड में गंदा पानी जमा होने से ताफुन फैल गया, मरीज परेशान। सेनेट की कायमा कमेटी की बच्चों से ज्यादती के मुलजिम सोहेल अयाज पर GIT बनाने की सिफारिश। मुलजिम को खैबर पख्तूनख्वा में 2 बार नौकरी किसकी सिफारिश पर मिली? सेनेटर रुबीना खालिद का सवाल। कायमा कमेटी का कहना है कि रियासत बच्चों की जिम्मेदारी ले, ऐसे केसेस में रियासत को फरीक बनाया जाए। लाहौर में मुश्तबा अफराद की डॉल्फिन फोर्स की टीम पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। फायरिंग करने वाले मुबैना मुलजिम की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। शहीद कांस्टेबल मोहसिन की नमाज जनाजा किला गुजर सिंह पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। पुलिस अफसरान, अहले खाना और अहले इलाका की शिरकत। फैसलाबाद की बटाला कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 4 राहगीर जख्मी। डाकू शहरी से रकम लूट कर फरार खुर्दे को मुकाबला हो गया, पुलिस का मौकफ। ऑरेंज लाइन ट्रेन का नुमाइशी इफ्तिताह कल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की बजाय वज़ीर ट्रांसपोर्ट मेहमान खुसूसी होंगे। मुत्तादिद स्टेशन पर काम मुकम्मल। नून लीगी रहनुमाओं ने एक दिन पहले ही इफ्तिताह कर दिया। राना मशहूद कहते हैं कि इफ्तिताह हुकूमत नहीं, अवाम कर रहे हैं, फायदा अवाम को पहुंचना है। अली जफर के 100 करोड़ के हद के इज्जत के दावे पर मीशा शफी ने बयान कलमबंद करवा दिया। सेशन कोर्ट लाहौर में मजीद समाअत 20 दिसंबर को होगी। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान को तलब कर लिया गया। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता होकर 6 माह बाद 155 रुपए से भी नीचे आ गया। 16 पैसे कम होकर 155 रुपए 90 पैसे का हो गया। डॉलर 164 रुपए की बुलंद तरीन सतह से अब 9 रुपए 10 पैसे सस्ता हो चुका। लाहौर एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की कार्रवाई। मुसाफिर के सामान से 20 किलो हेरोइन बरामद। मुलजिम यूनुस लाहौर से लंदन जा रहा था। तफ्तीश की तस्दीक करती तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते कि मुज़ाकरात 7 सितंबर से जारी हैं। तशद्दुद में कमी लाने, इंटर अफगान मुज़ाकरात और जंग बंदी पर बातचीत। और फिनलैंड की साना मान दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बन गई। एंटी रैनी के इस्तीफे के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 34 साल साना मरीन को सरबराह मुमलिकत मुंतखब किया। कंजर्वेटिव्स मैदान मानेंगे, लेबर पार्टी कामयाब होगी। बरतानिया में आम इंतखाबात का दंगल। 3 रोज की दूरी पर 50,000 बरतानवी नौजवान पाकिस्तानी भी अखाड़े में। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वोटर्स 650 रुकनी ऐवान मुंतखब करेंगे। नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। तलबा यूनियन की बहाली की मंजूरी दे दी है। तलबा यूनियन 7 से 11 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। इन अराकीन को तलबा मुंतखब करेंगे। स्टूडेंट यूनियन बिल 2019 को असेंबली में मुतारिफ करवाने के बाद स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून के सुपुर्द किया जाएगा। अहम तरीन डेवलपमेंट से आपको आगाह कर रहे हैं कि तालीमी इदारों में स्टूडेंट यूनियन की बहाली की राह से रुकावटें खत्म होने लगी हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान सोहेल से। कामरान, बताइएगा इस बारे में। काबीना का इजलास हुआ जिसमें स्टूडेंट यूनियन बिल 2019 जो है वो ज़ेर बहस आया और इस हवाले से ज़ाब्ता अखलाक भी बताया गया और काबीना ने जो है वो इस बिल की जो है वो मंजूरी दे दी है। और ये कहना था कि तकरीबन 7 से 11 जो है वो अराकीन पर मुश्तमिल है और इनके ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जो है वो तलबा यूनियन असलहा लेकर नहीं चल सकते। और इसके अलावा जो तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियाँ उसको फरोग देने में तलबा यूनियन अपना अहम तरीन किरदार अदा करेगी। आज सिंध काबीना ने तवील गौर के बाद जो है वो स्टूडेंट यूनियन बिल जो है वो आज मंजूर किया है काबीना ने। उसके बाद ये बिल की शक्ल में असेंबली में मुतारुफ कराया जाएगा। उसके बाद जो है वो ये सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान सोहेल आपका। कामरान सोहेल हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध काबीना ने तलबा यूनियन के क़याम की मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द ये बिल सिंध असेंबली में भी पेश कर दिया जाएगा। तलबा यूनियन 7 से 11 अराकीन पर मुश्तमिल होगी जिसे तलबा बराह रास्त मुंतखब करेंगे। लेकिन इन तलबा यूनियन के अहदेदारों पर पाबंदी होगी कि ये अपने साथ किसी किस्म का असलहा
نہیں رکھ سکیں گے۔ اہم ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ کریں، سندھ کے اندر سے طلبہ یونین پر پابندی ختم کرنے کی تیاریاں ہیں۔ یہ پابندی ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے کیونکہ اب سندھ کی کابینہ کی جانب سے سندھ اسٹوڈنٹ یونین بل 2019 کو متعارف کروایا گیا ہے اور یہ بل اسمبلی میں متعارف ہونے کے بعد سٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون کے سپرد کر دیا جائے گا، جہاں اس پر مزید غور و خوض ہوگا۔ سابق ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں اسٹوڈنٹ یونین اور ٹریڈ یونین کے اوپر پابندی عائد کی گئی تھی اور اب اس پابندی کو پاکستان کے ایک اہم صوبے سندھ سے ہٹانے کی تیاری